ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्री माँ शारदा देवी स्मृति कथा सरजुबाला देवी द्वारा पृष्ठ 339 30 सेप्टेम्बर 1918 ख्रीष्टाब्द रविवार। आज महाअष्टमी। माँ आसवाक कही सकाळु आमे दुई भौणी आसीचु। आसी देखिलु केते जण स्त्री भक्त फूल धरी आसिले। माँ श्रीचरण पूजा करी से माने गंगा को गाधोइबाकू गले। माँ मते पचारिले तुमे रहिब तो आज महाअष्टमी। मु कहिली हाँ माँ रहिबी। किछि क्षण पर पूजनीय शरत महाराज माँ चरण में प्रणाम करने को आसिले। आमे माने पाख घर को गलु। पाद दुईटी चट्टाण उपरे रखी माँ खट उपरे बसिछंती। आहुरी अनेक भक्त प्रणाम कले। परे माकू प्रभृति सहित गंगा स्नान करने गली। माँ आज घरे स्नान कले कारण माँ दिने छड़ा दिने गंगा स्नान करुले। बात पीड़ा जो प्रतिदिन जाऊनथिले। आसी देखिली अनेक महिला माँ को पूजा करुछंती। अनेक ही लुगा आनिछंती। काली घाटरे माँ काली देहरे जेपरि लुगा घोड़ाई दिया हुए पूजा अंते सेहीपरि भावरे समस्ते माँ देहरे लुगा घोड़ाई देउथांती। माँ मध्य गटी गटी करी देखी ओह्लाई रखुथांती। काहा काहा को कहउथांती बेस लुगाटी। जड़े ब्रह्मचारी आसी खबर देले एबे पुरुष भक्त माने माँ को प्रणाम करने को आसिबे। से कि सुंदर दृश्य थिला। हाथ में फूल प्रस्फुटित पद्म बिल्वदल जण जण करी समस्ते पूजा और प्रणाम करी घुंची जाई छिड़ा होउछंती। एहीपरि भाव में बहुत समय गला। डाक्तर कांजीलाल सपरिवार प्रथम पक्षर स्त्री सह आसिछंती। गलाब माँ कहउछंती जहाँको जिनिस से ही पाइला। माँ मध्य कहिले हाँ जହାର थिला ताहार ही हैला। मझिरे 2 दिन कौन गड़माड़िया होई आउ जनकर टिके भोग होईगला। यह जन्म जन्मांतरर जोग। बलराम बाबू घरर समस्ते आसी पूजा करी गले। शेषरे मु गली। पूजा करी लुगा खंडिक देहरे गुड़ाइबाकू जिबारु माँ कहिले ए खंडिक पिंधिबी। आज तो गोटे नुआ लुगा पिंधिबाकू ही हेबो। यह कही लुगाटी पिंधिले। मो आखिरे लुह आसिला। सामान्य लुगा खंडिए समस्ते केते भल लुगा देइछंती। मु माँकर गरीब झीटीए। माँकर एते स्नेह देखी मते लज्जा मध्य लागिला। माँ कहिले बेस सुंदर धड़ी होइछि गो। जणे गेरुआ बसन धारिणी महिला माँ को पूजा करी 2टी टंका पाद तले रखिबारु माँ कहिले से कौन तुमे पुणी काहींकी गो गेरुआ नहींछ हाथ में रुद्राक्ष माड़ी। माँ से स्त्री लोक को पचारे केउठी दीक्षिता होइछ। स्त्री लोकटी कहिला दीक्षा होइना ही। माँ कहिले दीक्षा न नहीं कौन सी वस्तु लाभ न करी यही बेश धरिच यह तो भल करना। बेशटी खूब बड़। मु ही हाथ जोड़ी प्रणाम करने को बाहरी सेपरी करवा उचित नुहे। आगे वस्तु लाभ हो समस्ते जे पादरे मुंड लगाइबा को आसिबे ताहा नेबापाई शक्ति थिबा दरकार। स्त्री लोकटी कहिला आपनको पाखरु ही दीक्षा नेबापाई इच्छा करिछि। माँ कहिले ताहा किपरि हेबो। तथापि से स्त्री लोकटी मिनती करने को लगिले। गलाब माँ मध्य टिकिए सहाय हेले। माँ किछिटा सदय होई आछंती देखिली। माँ कहिले परे देखाजिवो। गौरी माँ तांको आश्रमर झील मानू नहीं आछंती। समस्ते पूजा करी प्रसाद ग्रहण करी विदाई नेले। ठाकुर पूजा शेष करी विलास महाराज आसी आस्ते आस्ते माँ को कहिले आज ठाकुर भोग नेले कि नहीं किए जाने। माँ गोटे प्रसादी शालपत्र उड़ी आसी नैवेद्य उपरे पड़ा। एपरी कहीं है अनेके तो घर सब आनिछंती कौन है किए जाने। माँ कहिले गंगा जल छिंची देइछ तो ताहा तो देइछि यह कही से चलीगले। ताहा शुणी मनरे अस्वस्ति बोध है। महाअष्टमी माँकर श्रीचरण पूजा समभाव चलवाक लगिला। स्तूपाकार होइतिबा फूल बेलपत्र बारंडार रखी आसु आसु पुणी सेतिकी फूलपत्र श्रीचरण तले जमा होगाक लगिला। क्रमे मध्याह्न भोगर समय है। एपरी समय दूर देशरू 3 जण पुरुष और 3 जण स्त्री लोक माँ को दर्शन करने आसिले। अति दरिद्र एक वस्त्र भिक्षा करी टंका संग्रह करी बाट खर्च जगाड़ करी आछंती। सेमानक मध्यरु जड़े पुरुष भक्त
ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଗୋପନରେ ଅନେକ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କଥା ଆଉ ସରୁନଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ବେଳ ଗଡ଼ିଯାଉଛି ଦେଖି କାରଣ ମା' ଭୋଗ ଦେବେ। ମାଆଙ୍କର ଭକ୍ତ ପିଲାମାନେ ବିରକ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜଣେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ, ଆଉ ଯାହା କହିବାର ଅଛି ତଳକୁ ଯାଇ ମହାରାଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ପାଖରେ କହନ୍ତୁ ନା। ମା' କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଲେ, ଏବେ ବେଳ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେମାନଙ୍କର କଥା ତ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। ଏହା କହି ବେଶ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ଆଦେଶ କଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିନେଲେ। ଅନୁମାନ କରି ଯାହା ବୁଝାଗଲା ସ୍ୱପ୍ନରେ କୌଣସି କିଛି ପାଇଛନ୍ତି। ପରେ ଜଣାଗଲା ସ୍ୱପ୍ନରେ ମନ୍ତ୍ର ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାକ ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରସାଦ ନେଇ ବିଦାୟ ନେଲେ। ମା' ଆସି କହିଲେ, ଆହା ବଡ଼ ଗରିବ, କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ପରେ ଭୋଗ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲୁ। ଏଥର ମା' ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ କରିବେ। ଆମେମାନେ ପାଖ ଘରକୁ ଗଲୁ। 4ଟା ବାଜିଲା। ମା' ଉଠିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଅପରାହ୍ନ ଭୋଗ ହୋଇଗଲା। ରାସବିହାରୀ ମହାରାଜ ଆସି କହିଲେ, ଜଣେ ମେମ୍ ସାହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତଳେ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ମା' ତାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ କହିଲେ। ମେମ୍ ଜଣକ ଆସି ମା'ଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାରୁ ମା' ଆସ ବୋଲି କହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କଲାପରି ତା'ର ହାତ ଧରିଲେ। ମା' ଯେପରି କହନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଯେପରି ସେଠାରେ ସେପରି, ଯେତେବେଳେ ଯେପରି ସେତେବେଳେ ସେପରି, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରାଗଲା। ତାପରେ ସେହି ମହିଳାଙ୍କର ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇ ଚୁମା ଖାଇଲେ। ମେମ୍ ସାହେବ ବଙ୍ଗଳା ଜାଣିଥିଲେ। କହିଲେ, ମୁଁ ଆସି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା କଲି ନାହିଁ ତ? ମୁଁ ଅନେକ ସମୟ ହେଲା ଆସିଛି। ମୁଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। ମୋର ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ଖୁବ୍ ଭଲ ଝିଅ, ତା'ର କଠିନ ପୀଡ଼ା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମା', ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କରୁଣା ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ଦୟା କରିବେ ଝିଅଟି ଯେପରି ଭଲ ହୁଏ। ମା', ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଝିଅ। ମା' ଭଲ କହୁଛି କାହିଁକି? ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଖୁବ୍ କମ୍। ଅଧିକାଂଶ ଖୁବ୍ ବଦମାସ, ଦୁଷ୍ଟ। ଏହା ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ଏ ଝିଅଟି ସେଭଳି ନୁହେଁ। ଆପଣ କୃପା କରିବେ। ମା' କହିଲେ, ତୁମ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଭଲ ହେବ। ମେମ୍ ସାହେବ ସେ କଥାରେ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। କହିଲେ, ତେବେ ଆଉ ଭାବନା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। କଥାରେ ଖୁବ୍ ଜୋର ଓ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ମା' ସଦୟ ହୋଇ ଗୋଲାପ ମା'ଙ୍କୁ କହିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଫୁଲ ଗୋଟିଏ ଆଣି ଏହାଙ୍କୁ ଦିଅ। ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଣ। ବିଲ୍ୱପତ୍ର ସହିତ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଆଣି ଗୋଲାପ ମା'ଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲେ। ମା' ଫୁଲଟିକୁ ହାତରେ ଧରି ଆଖି ବୁଜି ଟିକିଏ ରହିଲେ। ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନାଇ ଫୁଲଟିକୁ ମେମ୍ଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମ ଝିଅର ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଲାଇ ଦେବ। ମେମ୍ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଫୁଲଟି ନେଇ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବି? ଗୋଲାପ ମା' କହିଲେ, କ'ଣ ଆଉ କରିବ, ଶୁଖିଗଲେ ଗଙ୍ଗାରେ ପକାଇଦେବ। ମେମ୍ ସାହେବ କହିଲେ, ନା ନା, ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ଜିନିଷ, ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି? ଗୋଟିଏ ନୂଆ କନାରେ ଥଳି ତିଆରି କରି ତାହା ରଖିଦେବି। ସେହି ଥଳିଟି ଝିଅର ମଥାରେ ସବୁଦିନ ଛୁଆଇଁ ଦେବି। ମା' କହିଲେ, ହଁ, ତାହା ହିଁ କର। ମେମ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟବସ୍ତୁ, ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଶିଶୁକୁ ଖୁବ୍ ଜ୍ୱର ହେଲା। ଦିନେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କହିଲି, ହେ ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ଯେ ଅଛ ତାହା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିଛି ଦିଅ। ଏହା କହି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗୋଟିଏ ରୁମାଲ ବିଛାଇ ରଖିଲି। ଅନେକ କ୍ଷଣ ପରେ ଦେଖିଲି ସେହି ରୁମାଲର ଭାଙ୍ଗରେ 3ଟି କାଠି ରହିଛି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେହି କାଠି 3ଟି ଉଠାଇ ଆଣି ଶିଶୁଟିର ଦେହରେ 3 ଥର ବୁଲାଇ ଦେଲି। ସେହି କ୍ଷଣି ତାହାର ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଗଲା। ଏତିକି କହୁ କହୁ ଟପ୍ ଟପ୍ କରି ସେହି ମେମ୍ଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସମୟ ନଷ୍ଟ କଲି, ମୋତେ ମାଫ୍ କରିବେ। ମା' କହିଲେ, ନା ନା, ତୁମ ସହିତ କଥା କହି ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି। ତୁମେ ଦିନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଆସ। ମେମ୍ ସାହେବ ପ୍ରଣାମ କରି ବିଦାୟ ନେଲେ। ଯୋଗିନ ମା'ଙ୍କ ପିଠିରେ ବଥ ହୋଇଛି। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାହୋଇଛି। ମା' କହିଲେ, ଆହା, ଆଜି ପରି ଦିନରେ ଯୋଗିନ ପଡ଼ି ରହିଲା। କେତେ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ମନରେ ବାସନା ଥିଲା। ଥରେ ଏ ଘରକୁ ଆସି ବି ପାରିଲା ନାହିଁ। ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଯୋଗିନ ପାଖକୁ ଯାଉଛ କି? କହିବ, ମୁଁ ଟିକିଏ ପରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ଯୋଗିନ ମା'ଙ୍କୁ ଦେଖି ମା'ଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସି ଦେଖିଲି ଶ୍ରୀମାନ ପ୍ରିୟନାଥ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ମା' ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇ ଚୁମା ଖାଇଲେ। ପ୍ରିୟନାଥଙ୍କ ଆଖିରେ ଛତାର କାଠି ଭୀଷଣ ଭାବରେ କେଞ୍ଚି ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରାହୋଇଛି।
ତାହା ଦେଖି ମା ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ଆହା ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଖିଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇନି ଗୋ, ଏଥର ମୋର ଯିବା ବେଳ ହୋଇ ଆସିଲା। ଟିକିଏ ପରେ ପ୍ରଣାମ କରି ବିଦାୟ ମାଗିବାରୁ ମା କହିଲେ, ପୁଣି ଆସିବ। ଅକ୍ଟୋବର 1918 ଶନିବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ସକାଳୁ ହିଁ ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଛୁ। ସୁମତିର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ମା ଠାକୁର ଘରେ ବସି ଫଳ କାଟୁଥିଲେ ଦେଖି କହିଲେ, ଏଇ ତ ସମସ୍ତେ ଆସିଛ, ବସ। କେବେ ଆସିଲ? ମୁଁ କହିଲି, ମହାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ରାତିରେ ହିଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି, ପୁଣି କାଲି ରାତିରେ ଆସିଛି। ମା କହିଲେ, ଏବେ କ'ଣ ଏଠି ରହିବ? ମୁଁ କହିଲି, ନା ମା। ମା ସୁମତିକୁ ପଚାରିଲେ, ବୋଉ ଭଲ ଅଛ? ଝିଆରୀଟି କିପରି ଅଛି? ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବାରୁ ମା କହିଲେ, ହଁ, ଆହୁରି ଦୁଇଟି ପୁଅ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। କହୁ କହୁ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଆସି କହିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମା କହିଲେ, ତେବେ ତ ଅନେକ ଜଣ ହେଲେଣି। ସୁମତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡୀ ଜ୍ଞାନରେ ପୂଜା କରିବା ଓ ନାଲି ଧଡ଼ିବାଲା ଶାଢ଼ୀ ଦେବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛି। ତାହା ଦେବ ବୋଲି ଆଣି ଲଜ୍ଜାରେ ମାଙ୍କୁ କହିପାରୁନାହିଁ। କହୁଛି, ଦିଦି ତୁମେ କୁହ। ମୁଁ ସେ କଥା ମାଙ୍କୁ କହିବାରୁ ମା ହସି କହିଲେ, ଜଗଦମ୍ବା ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛ ମା? ତାହେଲେ ଦିଅ, ଶାଢ଼ୀଟି ତ ପିନ୍ଧିବାକୁ ହେବ। ଚଉଡ଼ା ନାଲି ଧଡ଼ି ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡିକ ମା ପିନ୍ଧିଲେ। କେତେ ଚମତ୍କାର ଦିଶିଲେ। ମୁଁ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଅନାଇ ରହିଲି। ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଲା। ସୁମତି କହିଲା, ଟିକିଏ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଲେ ବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତା। ମା ସହାସ୍ୟ କହିଲେ, ତାହା ଦିଅନ୍ତି ତ, କିନ୍ତୁ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିନଥିବାରୁ ଦେଇ ହେଲା ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ବସାକୁ ଫେରିବୁ ବୋଲି ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ମା କହିଲେ, ତୁମେ ବି କ'ଣ ଏଇନେ ଯିବ? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ମା, ଯିବାକୁ ହେବ। ଘରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ରୋଷେଇ କାମ ଅଛି। ମା କହିଲେ, ପୁଣି କ'ଣ ଆସିବ? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, ଉପରଓଳି ଆସିବି। ମା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରସଗୋଲା ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲେ। ଆମେ ବିଦାୟ ନେଲୁ। ଅପରାହ୍ନରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବୋଲି ନଡ଼ିଆ ମିଠେଇ ଆଦି ନେଇଯାଇଛି। ତାହା ଦେଖି ମା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତ ନାନା ରକମ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣି ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ମିଠା ସହିତ ପଇଡ଼, ଚୂଡ଼ା ଆଦି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା ଦେଖି ମା କହିଲେ, କେଉଁଦିନ କ'ଣ ଦେବାକୁ ହୁଏ ତାହା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଜାଣନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତି ପରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଭୋଗ ଦିଆହେଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ତଳେ ରହିଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ା, ନଡ଼ିଆ ଆଦି ପ୍ରସାଦ ପଠାଇଲେ। ଉପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପାଇଲେ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ଧରି ଆସି ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ପୂଜା କଲେ। ପରେ 4ଟି ପଇସା ପାଦ ତଳେ ରଖି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ମା ଆମକୁ କହିଲେ, ଆହା, ତା'ର ଭାରି ଦୁଃଖ, ବଡ଼ ଗରିବ। ମା ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମା, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସେଇ ମ୍ୟାମ୍ଟି ଆସିଥିଲେ କି? ମା କହିଲେ, ହଁ ମା, ଆସିଥିଲା। ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ଉପରେ ମାଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା। ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି। ରାତି ହେଲା ଦେଖି ପ୍ରଣାମ କରି ବିଦାୟ ନେଲି। ଓଁ ନିରଞ୍ଜନମ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପମ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଢ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।